Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Loving, gracious, merciful Heavenly Father, in the highly exalted, wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ, who is King of kings and Lord of lords, yet He came into this wicked and perverted world to save a sinner like me and many others. O Lord Jesus, we thank and praise Thee, we worship Thee, we adore Thee, for Thine precious blood which Thou art shed on the cross of Calvary, for the salvation, redemption, and for the deliverance of these sinners. Master, we thank and praise Thee for this youth ministry which we are able to continue with the cooperation and also with the burden with which, Lord, many of our brethren who are sharing the word for the youth. Lord, even we pray for this evening's meeting. Thou may bless this meeting, and many young people, they may listen to Thy word and they may correct their ways, and also, Lord, they may lead a life which is acceptable in Thy sight. Lord, we especially thank Thee for our dear brother. Lord, we especially uphold him in Thine presence, even for today's ministry also. Whatever, Lord, Thou art willing to speak to the young people, Lord, through this vessel, Thou may speak to them. Lord, we pray for our dear brother. We thank Thee for Shalem Prayer House, Lord, through which, Lord, we are able to carry on many ministries, Lord, for young people, children, and even for, Lord, adults, Bible studies, prayer meetings, and even live stream of the worship meeting and all these things. We thank Thee, O Master, for all those brethren who have been continuously helping us in this ministry. Bless them abundantly. Lord, even this evening, we pray this youth ministry be blessed by Thee and, Lord, led by Thee, and whatever that is required for the young people and for the young minds, and those words may be spoken through Thy Spirit. Lord, bless this ministry abundantly. Take care of our dear brother and lead him and guide him also. We also pray for the system. We pray for the, Lord, the recording and also even uploading into the YouTube. In all this process, Thou may be helpful to us. Otherwise, Lord, anything can go wrong anywhere. So, Master, we pray and we submit all this equipment and this entire process into Thy loving hands and care. As we offer this praise and thanksgiving in the precious and wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.
मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे किया कुर्बान, क्रूस पे किया कुर्बान, क्रूस पे किया कुर्बान, क्रूस पे किया कुर्बान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबकी पापों को मिटाने, हम सबकी पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहा लिया, क्रूस पर अपना खून बहा लिया, सारा चुकाई दाम, सारा चुकाई दाम, सारा चुकाई दाम, सारा चुकाई दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Praise the Lord.
and loving greetings to each and every one of you in the name of the Lord Jesus Christ, our loving Savior. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. మన ప్రియ రక్షకుడైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామములో మీకందరికీ కూడా పేరు పేరున ఒక్కొక్కరికి శుభవచనాలు తెలుపుతుంటున్నాను. And it's a great joy for me to be connected on the Zoom link with the youth of Shalem Prayer House, Vizag. షాలేం ప్రార్థనా మందిరం వైజాగ్లో ఉంటున్న యవనస్తులందరినీ కూడా ఈ రీతిగా జూమ్ ద్వారా మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకోవడం అనేది నాకు ఎంతో సంతోషం. And before we start our Bible study, we are going to ask the Lord to prepare us and also to help us in the sharing of His precious word. ఈ యొక్క యూత్ మీటింగ్ని ప్రారంభించక మునుపు తన యొక్క అమూల్యమైన వాక్యాన్ని పంచుకున్నట్టులో ప్రభు మనకి సహాయపడాలని ప్రార్థన చేద్దాం. I kindly request you as young people, make sure that you have a full Bible open in front of you, and also I know that you do it, but also make sure you have a notepad and a pen. యవనస్తులైన మీ అందరికీ నేను చేసే మనవి ఏమంటే, దయించి మీరందరూ కూడా మీ సంపూర్ణ బైబిల్ని తెరచి మీ ముందు ఉంచండి. మీరు ఆ పని చేస్తారని నాకు తెలుసు. కాబట్టి బైబిల్తో సహా ఒక నోటు పుస్తకాన్ని కూడా మీ ప్రక్కన ఉంచుకోనండి. So shall we bow our hearts in prayer? ఈ సమయంలో మన హృదయాల్ని ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థనలో మనం మోకరించుదాం. Our loving Heavenly Father, our hearts are filled with worship, adoration and thanksgiving. మా ప్రేమ గలగా పరలోకమందున మా తండ్రి, ఈ సమయంలో మా యొక్క హృదయాలు తండ్రి మిమ్మల్ని స్తుతించట్లోను, మిమ్మల్ని ఆరాధించట్లో, మిమ్మల్ని కొనియాడుట్లో, శ్లాఘించట్లో మా హృదయాలు మీ పాసనలో తీసుకొస్తుంటున్నాం. We were darkness and we were living in darkness. Thank you for the wonderful way that you have delivered us from darkness into your marvelous light. ప్రభువా, మేము చీకటి అయి ఉంటిమి, చీకటిలో సంచరించుచు ఉంటిమి. అయితే మీ యొక్క అద్భుతమైన వెలుగులోనికి మీరు మమ్మల్ని నడిపించినందులకై మీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. We thank you for helping us to walk in the light as He is in the light, and to enjoy fellowship with you and fellowship with one another. మా ప్రభు వెలుగులో ఉన్న రీతిలో మేము కూడా వెలుగులో సంచరించడం, వెలుగులో నడుచుటకును, మీతోనూ ఒకరితో మేమందరం కూడా ఆ వెలుగులో సహవాసం కలిగి ఉండటకు చేసిన కృపకై మీకు వందనాలు. The Lord Jesus Christ said, "Ye are the light of the world." మా ప్రభు యేసుక్రీస్తు చెప్పుంటున్నారు, ప్రభా మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉంటున్నారని. We thank you, Lord, that wherever, Lord, you have kept us, we are your shining lights. ప్రభా మీరు మమ్మల్ని ఈ లోకంలో ఎక్కడ ఉంచినప్పటికీ కూడా మేము మీ నిమిత్తమై ప్రభు వెలుగు వలె, జ్యోతుల వలె ఉంటున్నాం. మీకు వందనాలు. Thank thee for the wonderful work of grace in my life and the lives of these young people. నా జీవితంలోను, ఈ యవనస్తులైన వారి జీవితంలోను మీరు చేసిన అద్భుతమైన వెలుగు కార్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాను. We thank thee for the precious people, young people in Shalem Prayer House, Vizag. విశాఖపట్నం షాలేం ప్రార్థనా మందిరంలో ఉంటున్న మీ యొక్క అమూల్యమైన యవన జనాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాను. They are the future of the church. ప్రభువా, ఈ యవనస్తులే సంఘానికి వారి భవిష్యత్ అయి ఉంటున్నారు. Thank thee for what thou art doing in their young lives. వారి యొక్క యవన జీవితంలో మీరు ఏమైతే చేస్తున్నారో, మీరు చేస్తున్న కార్యాల బట్టి మీకు వందనాలు. This evening we bow down before you and worship you for gathering us together as young people for Bible study. ఈ యొక్క సాయంత్ర సమయాన ప్రభువా ఈ యొక్క బైబిల్ పఠనం నిమిత్తమై యవనస్తులంగా మేమందరం కూడా కూడి రావడానికి మీరు కృప చూపించారు. మీకు వందనాలు. We thank you for John chapter 6 verse 63, the words that came out of the mouth of Jesus Christ. The words that I speak to you, they are life and they are spirit.
ప్రభువా యోహన్ సువార్త 6వ అధ్యాయం 63వ వచనంలో మా ప్రభు పలికిన మాటలు బట్టి మీకు వందనాలు. నేను మీతో చెప్పు మాటలు జీవమును ఆత్మయునై ఉన్నవని మా ప్రభు చెప్పిన మాటలు బట్టి వందనాలు. So, Lord, as we study thy word, prepare our hearts, soften our hearts by thy Holy Spirit to receive thy word. ఈ సమయంలో ప్రభువా మీ యొక్క వాక్య ధ్యానం చేస్తున్న సమయంలో మా యొక్క హృదయాన్ని సిద్ధపరచండి, మా హృదయాన్ని మెత్తనపరచండి, పరిశుద్ధాత్మ కార్యాన్ని చేయమని ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం. We claim thy fresh anointing upon each and every one of us in the Malo- sharing, in the listening, in the applying, and in the obeying of thy word. ప్రభువా వాక్యము పంచుటలోను, వాక్యం వినుటలోను, వాక్యము ప్రభువా మా యొక్క జీవితాలకి అన్వయించుకొనుటలోను మాలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మీ యొక్క తాజా అభిషేకాన్ని కోరుకుంటున్నాం. There will be an increase of Christ found in my life and in our lives. ప్రభువా నా జీవితంలోను, మా జీవితంలోను ప్రభువా మా జీవితంలో క్రీస్తు వృద్ధి పొందుట మేము చూద్దాం గాక. Bless our time together. మేము కలిసి గడిపే సమయాన్ని దీవించండి. Thy Son may be exalted. మీ యొక్క కుమారుడు హెచ్చింపబడిన గాక. We bind the powers of darkness in the name of Jesus. యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామములో అంధకార శక్తుల్ని బంధిస్తూ ఉంటున్నాం. And Lord, we by faith bring ourselves under the sprinkling of your precious blood. విశ్వాసంతో ప్రభువా మీ కుమారుని యొక్క అమూల్యమైన రక్త ప్రోక్షణ క్రిందికి మమ్మల్ని మేము తెచ్చుకొంచున్నాం. We welcome every young man, young sister for this evening's Bible study. ప్రభువా ఈ సాయంత్రం సమయంలో యవన కూడిక నిమిత్తమై ప్రతి యవన సహోదరుని మీ నామములో ఆహ్వానిస్తుంటున్నాం. Hear and answer our prayer. మా ప్రార్థన ఆలకించి జవాబు దయచేయండి. In my inadequacy, I claim thy sufficiency. ప్రభువా నా యొక్క బలహీనత యందు మీ యొక్క చాలినంత కృపను కోరుకుంటున్నాను. In Jesus' precious name. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Will you kindly turn your Bibles to Psalms 119? ఈ సమయంలో మన యొక్క బైబిల్ని 119వ కీర్తన చూస్తాం. So, for our youth Bible study this evening, we are going to look into Psalms 119. మన ఈ సాయంత్ర సమయాన యవనస్తుల కూడిక నిమిత్తమై 119వ కీర్తన మనం చూడబోతూ ఉంటున్నాం. I want to give you a short introduction about Psalms 119. Those who are writing, please write down. ఎందరైతే రాసుకుంటున్నారో వారందరూ చక్కగా రాసుకోనండి. ఈ యొక్క 119వ కీర్తన గురించిన క్లుప్తమైన వివరణ ఇస్తాను. In Psalms 119, you have 176 verses. ఈ యొక్క 119వ కీర్తనలో 176 వచనాల్ని మనం చూస్తాం. And you see in your Bible, whatever language, that these 176 verses are divided into 22 segments of 8 verses each. మీ భాష ఏమైనప్పటికీ కూడా ప్రతి బైబిల్లో కూడా ఈ యొక్క 176 వచనాలు కూడా 22 భాగాలుగా, ప్రతి భాగంలో కూడా 8 వచనాలు ఆ క్రమంలో విభాగించబడి ఉంటున్నవి. What they have done is, they have taken 22 Hebrew alphabets. Under each Hebrew alphabet, they have put 8 verses. వారు ఏం చేశారంటే ఈ యొక్క 22 హెబ్రీ భాష అక్షరాలను తీసుకుని ఒక్కొక్క అక్షరం కింద 8 వచనాల కింద రూపొందించుంటున్నారు. Why did they do that? So that reading can be made very easy and simple, because it's difficult to read all together 176 verses. మరి ఎందుకని ఈ రీతిగా చేశారు అంటే, ఆ రీతిగా చేసినట్లయితే అది ఎంతో సులువు అవుతుంది. లేదంటే ఈ 176 వచనాల్ని చదవాలన్నా జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలన్నా ఎంత కష్టం అవుతుంది. So this evening for our youth Bible study, we are going to look into some of the resolutions the psalmist made. ఈ యొక్క సాయంత్ర సమయాన్న మనకి యవనస్తుల కూడిక నిమిత్తమై కీర్తనకారుడు చేసిన కొన్ని తీర్మానాల్ని మనం చూడబోతుంటున్నాం. When do you and I make resolution? We make it once in a year.
మనం తీర్మానాలు ఎప్పుడు చేసుకుంటాం? మనం సంవత్సరానికి ఒక్క మారు మనం తీర్మానం చేసుకుంటాం. You know that very well. That will be on the 31st of December. మనందరికీ బాగా తెలుసు కదా, తీర్మానాలు ఎప్పుడు చేసుకుంటాం? డిసెంబర్ నెల 31వ తారీఖున తప్పకుండా తీర్మానాలు చేసుకుంటాం. We put new sari, new blouse, new trouser, new shirt, and before coming to the prayer house, we'll put some perfume also. ఆ రోజు డిసెంబర్ 31వ తారీఖున కొత్త చీర కట్టుకుంటారు, కొత్త బట్టలు ధరించి వీలైతే మంచి సెంటు కూడా పూసుకుని వస్తాం. Ladies will make sure that they have new handbag, costly handbag. సహోదరులైతే ఖచ్చితంగా ఒక కొత్త హ్యాండ్ బ్యాగ్, ఒక విలువైన ఎంతో ఉత్తమమైన ఖరీదైన హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఉండేలా కూడా చూసుకుంటారు. And we all will come to the mandiram in smiling faces, and before midnight we will all make a resolution. కాబట్టి ఆ రోజు ఎంతో సంతోషంగా అందరూ చిరునవ్వుతో నవ్వు మొహాలతో దేవుని యొక్క సన్నిధి మందిరానికి వచ్చి ఆ 31వ తారీఖు అర్ధరాత్రి సమయానికి ముందే మంచి తీర్మానం చేసుకుంటాం. People who are fat, they will say in this new year, I am going to do lot of exercise. I am going to eat little food and I want to become thin. ఎవరైనా కాస్త లావుగా ఉన్నట్లయితే వారు ఏమనుకుంటారంటే, కనీసం ఈ క్రొత్త సంవత్సరం అయినా నేను మంచి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను, కొంచెం తింటాను, డైట్ మెయింటైన్ చేసి నేను ఈ సంవత్సరం ఎలా అయినా సన్నబడతాను అనుకుంటారు. Those who are thin, they will say, this coming year, instead of eating 3 times a day, I will eat 5 times a day. ఎవరైతే సన్నగా ఉంటారో వారేమంటారంటే, ఈ రానున్న సంవత్సరంలో కొత్త సంవత్సరంలో రోజుకు 3 సార్లు బదులుగా నేను 5 సార్లు తిని బాగా లావు అవుతానంటారు. Some young people will say in this new year, I want to follow the fashion of the world. కొందరు యవనస్తులైతే ఈ కొత్త సంవత్సరం వస్తుంది కదా, నేను మంచి ఫ్యాషన్లు ఈ సంవత్సరం ఎలాగైనా ఫ్యాషన్లు నేను చేసుకుంటానంటారు. Like that, we all make new resolution, and will you believe, you will be surprised, I will be surprised, by the beginning of 2 or 3 weeks in the new year, all the resolution is gone out. కాబట్టి ఈ రీతిగా మనందరం కూడా తీర్మానాలు చేసుకుంటాం. అయితే ఆశ్చర్యం ఏమంటే 1-2 వారాలు అయ్యేసరికి తీర్మానాలన్నీ చెత్తబుట్టలో పడిపోతాయి. And once again, we are the same people. మరలా అంతకుముందు పాత వ్యక్తులు ఏ రీతిగా ఉన్నా అదే రీతిగా పాత వ్యక్తులుగా మిగిలిపోతాం. But in Psalms 119, అయితే 119 the psalmist made some wonderful resolution for life. 119వ కీర్తనలో కీర్తనకారుడు జీవితం కొరకైన అద్భుతమైన తీర్మానాలు చేస్తుంటున్నాడు. And I'm going to go with you few of the resolutions that the psalmist made. కాబట్టి ఈ సమయాన్ని మీతో కలిసి కీర్తనకారుడు చేసిన అద్భుతమైన తీర్మానాల్ని నేను కూడా చూస్తాను. Number 1, the psalmist said, I will be teachable. మొదటి తీర్మానము కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు, నేను బోధింపదగిన వ్యక్తిగా నేను ఉంటాను అని తీర్మానించుకుంటున్నాడు. What a beautiful resolution that you and I can make for the remaining of this year and for the coming year 2021. ఈ యొక్క వచనం, ఈ యొక్క తీర్మానం ఎంత అద్భుతమైన తీర్మానం అంటే, ఈ యొక్క సంవత్సరంలో మిగిలిన కాలము రానుంటున్న నూతన సంవత్సరం 2021 సంవత్సరానికి కూడా మనందరూ కూడా చేసుకోదగిన అద్భుతమైన తీర్మానం ఇది. Lord, I want to be a teachable person. I want to know more about Jesus Christ in my spiritual life. ప్రభువా, నా యొక్క జీవితంలో నేను బోధింపదగిన, అంటే నాకు ఎవరైనా బోధించినప్పుడు స్వీకరించడానికి సిద్ధ మనసు కలిగి, నా యొక్క జీవితంలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని మరింత ఎక్కువగా నేను నేర్చుకోగలిగిన వ్యక్తిగా నేను ఉంటాను ప్రభువా. Lord, I don't want to show others that I know everything, a proud, puffed up person. ప్రభువా, నాకు అన్నీ తెలుసు అన్నటువంటి ఉప్పొంగిన ఒక గర్వ హృదయం కలిగిన వ్యక్తిగా నేను ఉండగోరట్లేదు. See, with that desire, see what the psalmist said,
Now see Psalms 119 and verse 12. చూడండి, అటువంటి ఆకాంక్ష కోరికతో కీర్తనకారుడు ఏమంటున్నాడు? 119వ కీర్తన 12వ వచనంలో చూస్తాం. Now we are all going to read these verses together loudly from your Bible. కాబట్టి ఈ వచనాల్ని మనందరం కలిసి బిగ్గరగా మన బైబిల్లో నుండి ఈ వచనాలను చదువుదాం. Psalms 119 verse 12. Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. 119వ కీర్తన 12వ వచనం, యెహోవా నీవే స్తోత్రము నొందదగిన వాడవు, నీ కట్టడలను నాకు బోధించుము. Please see verse 26. 26వ వచనం కూడా చదువుదాం. Please read, Brother Prem. ఎస్ అంకుల్. నా చర్య అంతయు నేను చెప్పుకొనగా నీవు నాకు ఉత్తరమిచ్చితివి, నీ కట్టడలను నాకు బోధింపుము. Verse 33, please. 33వ వచనం, యెహోవా నీ కట్టడలను అనుసరించుటకు నాకు నేర్పుము, అప్పుడు నేను కడమట్టుకు వాటిని గైకొందును. See, so many times he repeated the same words, teach me your statutes. చూడండి, అనేక మార్లు కీర్తనకారుడు ప్రభా నీ కట్టడలను నాకు బోధించుము, నాకు నేర్పుము అంటున్నాడు. Now, I'm going to share with you what are the practical implication of having a teachable spirit. ఈ యొక్క నేర్చుకొనడానికి సిద్ధంగా ఉంటున్న మనసు కలిగి ఉండటంలో క్రియాశీలకమైన అనుభవాలు మీతో పంచుకుంటాను. Number 1, admits when he is wrong. మొట్టమొదటిగా ఎప్పుడైనా తప్పు చేసినప్పుడు నేను తప్పు చేశాను అని ఒప్పుకొనడం. A teachable person admits when he is wrong, and he will be the first person to say, I am very sorry. నేర్చుకొనడానికి సిద్ధంగా ఉంటున్న ఒక వ్యక్తి ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు వెంటనే అది తప్పు అని గ్రహించి నాది తప్పయింది అని ఒప్పుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. Can you imagine? I want you to understand what an impact this will have in the relationship between husband and wife. ఈ యొక్క విషయాన్ని చూడండి, ఈ యొక్క మంచి ఉత్తమమైన లక్షణము భార్య భర్తల మధ్యన ఎటువంటి గొప్ప ఆ యొక్క బాంధవ్యాన్ని పెంపొందించేదిగా ఉంటుందో చూడండి, ఊహించండి ఒకసారి. What an impact it will have in the relationship between parents and children and between the fellow believers in the mandiram. తల్లిదండ్రులకు బిడ్డలకు మధ్యన, సంఘంలో ఉంటున్న సహవిశ్వాసుల మధ్యన ఈ యొక్క భావము లేకపోతే ఈ యొక్క సుగుణము ఎంత గొప్ప క్రియాశీలకంగా ఉంటుంది. So that is number 1. కాబట్టి ఇది మొట్టమొదటి అనుభవం. Admits when he is wrong. ఆ వ్యక్తి తప్పు చేసినప్పుడు నాది తప్పయింది అని ఒప్పుకొనడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. Number 2, accepts correction. రెండవదిగా దిద్దుబాటుకు ఒప్పుకుంటారు. It is our human nature that you and we don't like to be corrected. మానవ స్వభావం నీవు నేను సరిదిద్దబడటానికి ఒప్పుకోం. So that is a very beautiful practical implication that I can practice. కాబట్టి నేను కూడా అభ్యసించగలిగిన ఒక అద్భుతమైన ఒక సుందరమైన అభ్యాసం ఇది. Thirdly, appetite to grow in my spiritual life. మూడవదిగా నా యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో నేను ఎదుగటానికి ఆశ కలిగిన వ్యక్తిగా ఉండాలి. And this is my prayer for you as young people, and I trust that you will not be stunted in your spiritual growth. కాబట్టి యవనస్తులైన మీ అందరి నిమిత్తమై నా ప్రార్థన ఏమంటే మీ యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలలో మీరు కుంటు పడకుండా ఉండాలని నేను మీ నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాను. We all have, especially you as young people, you have good appetite for physical growth. మనందరం కూడా ప్రత్యేకించి యవనస్తులైన మీరు భౌతికంగా ఆ శరీర దారుఢ్యాన్ని కావాలని ఎదగాలని ఎంతగానో ఆశిస్తాం. Today there are many young people, they want to show their body. ఇదన్నా యవనస్తులు అనేక మంది ఉంటున్నారు, వారు తమ కండలను చూపించుకోవడానికి ఎంతగానో తాపత్రయపడతారు. They want to show others their muscle.
వారి యొక్క కండబలాన్ని చూపించడానికి ఎంతో ఆసక్తి కనపరుస్తూ ఉంటారు. So they eat well and they go to the gym to make Andukana- sure every day they do workout. అందుకని వారు ఏం చేస్తారంటే ఆ శరీర దారుఢ్యం కోసం మంచి ఆహారాన్ని తీసుకుని ప్రతి దినం కూడా ఆ జిమ్కి వెళ్ళి అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటారు, కష్టపడతారు. That is very good. Nothing Adi- wrong. It's very good. అది చాలా మంచిదే, దానిలో ఏ తప్పు లేదు. What about your spiritual appetite? మరి నీ ఆత్మీయ ఆకలి సంగతి ఏంటి? And that is very important. Appetite for the word of God. అది ఎంత ప్రాముఖ్యమైనది, దేవుని వాక్యము కొరకైన ఆకలి. Appetite to be alone with God. దేవునితో ఒంటరిగా నేను ఉండాలి అన్న ఆకలి. Appetite to pray and to reach out to the unreached. ప్రార్థించాలి లేదా సువార్త ఎవరికైతే చేరలేదో నేను వారిని చేరుకోవాలి అన్నటువంటి ఆకలి. And we need to have in our spiritual life every day an appetite to grow spiritually. కాబట్టి మన యొక్క జీవితంలో, మన ఆత్మీయ జీవితంలో ప్రతి దినం కూడా ఆత్మీయంగా నేను ఎదగాలి అన్న ఆకలి, బలమైన ఆకలి మనలో ఉండాలి. And this is my prayer that this coming remaining days of this year and the coming new year, that will be a year of spiritual growth individually, family, and as a church. కాబట్టి నా ప్రార్థన ఏమంటే మీ అందరి నిమిత్తం వ్యక్తిగతంగాను, కుటుంబాలుగాను, సంఘముగా కూడా ఈ యొక్క సంవత్సరంలో మిగిలిన దినాలు, అదే రీతిగా రానుంటున్న నూతన సంవత్సరంలో కూడా మనందరూ కూడా ఆత్మీయంగా ఎదగాలి అని నేను ఎంతగానో ఆకాంక్షిస్తూ ప్రార్థిస్తుంటున్నాను. More about Jesus would I know. ఇంగ్లీష్ లో ఒక పల్లవి ఉంది, మోర్ అబౌట్ జీసస్ వుడ్ ఐ నో అని ఒక కీర్తన, ఒక పాట ఉంది. యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి అధికంగా నేను తెలుసుకొనాలి అన్న ఆకాంక్ష. That should be our desire. అది మన యొక్క బలమైన కోరికగా ఉండాలి. And you as young people, I tell you, there is no limit for learning in our life, whether young or old. యవనస్తులను మీతో ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నాను, యవనస్తులే కావచ్చు, వృద్ధులే కావచ్చు, వయసు పైబడిన వారే కావచ్చు, మన జీవితంలో నేర్చుకొనడానికి ఒక హద్దు అనేది లేదు. Now will you please turn with me, keep one finger in Psalms 119 and turn with me please to Gospel according to Saint Luke and chapter 10. చూడండి, 119వ కీర్తనలో ఒక వేలు ఉంచి లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయాన్ని చూద్దాం. And we are going to read verse 39. Brother, please read verse 39. Luke chapter 10 verse 39. ఎస్ అంకుల్. లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయము 39వ వచనం చదువుతున్నాం, జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఆమెకు మరియా అను సహోదరి ఉండెను. ఈమె యేసు పాదముల యొద్ద కూర్చుండి ఆయన బోధ వినుచుండెను. Please note that word very carefully. Mary also sat at Jesus' feet and heard his word. ఈ యొక్క మాట జాగ్రత్తగా గమనిద్దాం. మరియా యేసు పాదముల యొద్ద కూర్చుండి ఆయన బోధ వినుచుండెను. Verse 41. 41వ వచనం. Please read. అందుకు ప్రభు, మార్తా మార్తా, నీవు అనేకమైన పనులను గురించి విచారం కలిగి తొందరపడుచున్నావు గాని అవసరమైనది ఒక్కటే. మరియా ఉత్తమమైన దానిని ఏర్పరచుకొనెను, అది ఆమె యొద్ద నుండి తీసివేయబడదని ఆమెతో చెప్పాను. Many of us today are like Martha. ఇదనలో మనలో అనేకులము మార్త వలె ఉన్నాం. We are worried, we are troubled about so many things in our life. మన జీవితంలో అనేకమైన విషయాల కొరకే మనం ఎంతగానో చింతిస్తుంటున్నాం, కలవరపడుతుంటున్నాం. We have no time for God. దేవుని కొరకైన సమయం మన దగ్గర లేదు. Verse 42, the last verse that we read, it says, one thing is needed. 41వ వచనంలో మనం చదివిన భాగంలో అవసరం అనేది ఒక్కటే అని చదివాం. I want to remind you, my dear young people, one thing is needed in your life. నా ప్రియ యవన జనమా, మీకు ఆ విషయం జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను. మీ యొక్క జీవితంలో ఒక్క విషయము అవసరమై ఉన్నది. That one thing Mary has chosen. ఆ ఒక్కటి మరియా ఎంచుకున్నది.
And what is that? To sit at the feet of the Lord Jesus Christ, to అదేమంటే study His word. అదేమంటే ప్రభు యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికి పఠించడానికి ప్రభు పాదాల దగ్గర కూర్చుందామే. Appetite for the word of God. దేవుని వాక్యము కొరకైన ఆకలి. It was D.L. Moody who said like this. డిఎల్ మూడి గారు దైవజనులు ఈ రీతిగా చెప్పారు. The Bible was not given to us for information. బైబిల్ గ్రంథము మనకి సమాచారాన్ని అందించేందుకు మనకి ఇవ్వబడలేదు, but for transformation. బైబిల్ గ్రంథం రూపాంతరపరిచేందుకు మనకి ఇవ్వబడి ఉంటుంది. This must become a reality in your life and in my life. నీ జీవితంలోనూ నా జీవితంలోనూ ఇది వాస్తవం అవ్వాలి ప్రియులారా. So the first resolution the psalmist made was in Psalms 119, I will be a teachable person. కాబట్టి 119వ కీర్తనలో కీర్తనకారుడు చేసినట్టున మొట్టమొదటి తీర్మానం ఏమంటే, నేను నేర్చుకునటానికి సిద్ధంగా బోధింపతగిన వ్యక్తిగా నేను ఉంటాను అంటున్నాడు. Now we are going to move on to the second resolution that the psalmist made. ఇప్పుడు కీర్తనకారుడు తను చేసిన రెండవ తీర్మానానికి వెళ్తాం. And we are going to read verse 37. 37వ Psalms 119 and verse 37, please. 119వ కీర్తన 37వ వచనం. వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నా కన్నులు త్రిప్పివేయము, నీ మార్గములలో నడుచుకున్నటకు నన్ను బ్రతికింపుము. Turn my eyes from looking worthless things, from beholding vanity. వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నా కన్నులు త్రిప్పివేయము. You know, we as young people, we have to be very honest that we take lot of time from looking at worthless things. యవనస్తులైన మనము నిజంగా ఒప్పుకొనాలి, మనం మన జీవితంలో వ్యర్థమైన వాటిని చూడటానికి ఎంతో కాలాన్ని సమయాన్ని వెచ్చించే వారంగా ఉంటాం. And the psalmist was saying these words as if he was living in the 21st century. 21వ శతాబ్దంలో తాను జీవిస్తున్నట్టుగానే కీర్తనకారుడు ఈ మాటలు చెప్తుంటున్నాడు. What a beautiful resolution that we could make in our spiritual life, you and I. మరి 21వ శతాబ్దంలో మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో నీవు నేను ఎంత అద్భుతమైన తీర్మానం మనం చేసుకోగలం. Lord, I will turn my eyes from beholding worthless things. ప్రభువా, పనికిరాని వాటిని చూడకుండా, వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నా కన్నులు త్రిప్పి వేసుకుంటున్నాను ప్రభువా. In some translation it says from beholding vanity. కొన్ని తర్జుమాల్లోనైతే వ్యర్థమైన వాటిని అని తర్జుమా చేయబడింది. Now we all know that King Solomon wrote 3 books in the Bible. మనందరికీ తెలిసిన రీతిగా రాజైన సొలొమోను బైబిల్ గ్రంథంలో 3 పుస్తకాలు తను రచించిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. We know that very well. మనందరికీ బాగా మనందరూ ఎరుగుదాం. We'll quickly go through this. He wrote when he was young and romantic. He wrote Songs of Solomon. త్వరగా చూసుకుందాం. ఆయన యవనస్తుడిగా ఉంటున్నప్పుడు తన యవన ప్రాయంలో ఈ యొక్క పరమ గీతాలని రచించిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. When he was 50 plus years, when he was the king of Israel, he wrote the book of Proverbs. తను 50 సంవత్సరాలు పైబడి ఇశ్రాయేల్ ప్రజల పైన తను రాజుగా ఉంటున్నప్పుడు సామెతల గ్రంథాన్ని రచించాడు. And when he became very old, 80 plus years, he wrote the book of Ecclesiastes. తను 80 సంవత్సరాలు పైబడి వృద్ధాప్యంలోకి వచ్చినప్పుడు ప్రసంగి గ్రంథాన్ని రచించిన వాడుగా ఉంటున్నాడు. I want to tell you this, that the book of Ecclesiastes, you and I, we cannot write. ఈ యొక్క విషయాన్ని మీతో చెప్పాలి. ప్రసంగి గ్రంథాన్ని నీవు నేను రాయలేం. However intelligent you may be, it is only Solomon who could write that book. Do you know why? నువ్వెంత తెలివైనడు అయినప్పటికీ కూడా కేవలం రాజైన సొలొమోను మాత్రమే అది రాయగలడు. ఎందుకో తెలుసా? Because he is the only person who has enjoyed his life
to the maximum, to the full. తన జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా అనుభవించినాడు కేవలం రాజైన సొలొమోను మాత్రమే. He had mansions, he had servants, he had power, authority, he was the king. తనకి ఎన్నో భవనాలు ఉండినవి, తనకి దాసదాసీలు ఉన్నారు, తనకి రాజ్యము అధికారము సమస్త, తను రాజుగా ఉండి సమస్త వైభవంతో తను వెలుగొందినాడు. And he is the only man who could write the book of Ecclesiastes. It has got 12 chapters. కాబట్టి తాను మాత్రమే 12 అధ్యాయాలు కలిగిన ఆ ప్రసంగి గ్రంథాన్ని రాయగలిగిన వాడు. And you know how he starts the book of Ecclesiastes? See chapter 1 verse 2. ప్రసంగి గ్రంథాన్ని తను ఏ రీతిగా ప్రారంభిస్తున్నాడో తెలుసా అండి? చూడండి, మొదటి అధ్యాయము 2వ వచనం చూస్తాం. వ్యర్థము వ్యర్థమని ప్రసంగి చెప్పుచున్నాడు, వ్యర్థము వ్యర్థము సమస్తము వ్యర్థమే. A man, after enjoying his life 80 plus years, he is writing this, that in my life everything I've seen, everything I've enjoyed, and I've come to a conclusion that everything in the world is nothing but vanity of vanities. 80 సంవత్సరాలు తన జీవితాన్ని అంతటిని కూడా జీవించిన ఈ వ్యక్తి అంటున్నాడు, చివరిగా నా జీవితంలో నేను చూసినంత కూడా వ్యర్థము వ్యర్థము సమస్తము వ్యర్థమే అంటున్నాడు. And then we see he finishes the book, Ecclesiastes chapter 12 verse 8. See how he ends writing this book of Ecclesiastes. ఆ తర్వాత తన ఈ యొక్క ప్రసంగి గ్రంథాన్ని ఏ రీతిగా ముగిస్తున్నాడో చూడండి. ప్రసంగి గ్రంథము 12వ అధ్యాయము చివరి వచనాన్ని ఈ రీతిగా ముగిస్తున్నాడు. Verse 8. 8వ వచనం, సమస్తము వ్యర్థమని ప్రసంగి చెప్పుచున్నాడు, సమస్తము వ్యర్థము. Can you understand? He begins the book and closes the book, and he says, everything under the sun I have enjoyed, and I have come to understand it is nothing but vanity of vanities. గ్రహించగలమా? తాను అంటున్నాడు, ఈ సూర్యుని కింద సమస్తాన్ని నేను అనుభవించి నేను తెలుసుకున్నది ఏమంటే ఈ సూర్యుని క్రింద సమస్తము వ్యర్థమే అంటున్నాడు. And see the last verse in this chapter, for God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. చూడండి, చివరిగా ఒక మాట 14వ వచనంలో ఏమంటున్నాడు, గూఢమైన ప్రతి అంశమును గూర్చి దేవుడు విమర్శ చేయనప్పుడు ఆయన ప్రతి క్రియను, అది మంచిదే గాని చెడ్డదే గాని తీర్పులోనికి తెచ్చును అంటున్నాడు. What a beautiful book is the book of Ecclesiastes. Young people, if you have not read it, I request you humbly, whenever you have some time, read this 12 chapters in the book of Ecclesiastes. ఈ యొక్క ప్రసంగి గ్రంథం ఎంత అద్భుతమైన గ్రంథం. యవనస్తులైన మిమ్మల్ని బ్రతిమలాడుతున్నాను ఏమంటే మీకు సమయం ఉన్నప్పుడు ఈ 12 అధ్యాయాలు కలిగిన ఈ ప్రసంగి గ్రంథాన్ని తప్పకుండా చదవండి. So the psalmist says, I will turn my eyes from beholding worthless things, from beholding vanity. కాబట్టి కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు, ఈ యొక్క పనికి మాలిన వాటిని వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నా కన్నులు త్రిప్పివేసుకుంటాను అంటున్నాడు. Do you know something? We have roaming eyes. Our eyes are looking everywhere, and especially men, we are powerfully stimulated by the visual. చూడండి, ప్రత్యేకించి మనం తిరుగులాడే కన్నులను మనం కలిగి ఉంటున్నాం. ప్రత్యేకించి మగవారు, పురుషులైన వారు ఈ యొక్క కను దృష్టితో ఎంతో ఎంతో భయంకర, ఈ యొక్క కను దృష్టితో దేనైనా కానీ ఊహించుకొని దాని ద్వారా మనం ప్రేరేపించబడేవారుగా ఉంటాం. Men are powerfully stimulated by the visual. పురుషులైన వారు చూపు ద్వారా ఎంతో బలవంతంగా ప్రేరేపించబడేవారు ఉంటారు. That is why phonography has become a distraction and addiction to many people today. అందుకని ఈ దినాల్లో మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క అశ్లీలమైన వీడియోస్, పోర్నోగ్రఫీ అనేది ఎంతో భయంకరంగా అది చెరుపుతూ ఉన్నది. And that is why every day it should be my prayer and your prayer, Lord, turn away my eyes
from seeing worthless things, from అందుకని- beholding vanity. అందుకనే ప్రతి దినం కూడా నా ప్రార్థన నీ ప్రార్థన ఈ రీతిగా ఉండాలి ప్రభువా, వ్యర్థమైన వాటిని పనికి మాలిన వాటిని చూడకుండా నా కన్నులు త్రిప్పివేయ అని ప్రార్థించే వారంగా ఉండాలి. And see what the psalmist says in verse 18. చూడండి 18వ వచనంలో Psalms 109, sorry brother, Psalms 119 and verse 18. This is the prayer of the psalmist. చూడు 119వ కీర్తన 18వ వచనంలో కీర్తనకారుని ప్రార్థన ఈ రీతిగా ఉంటుంది. నేను నీ ధర్మశాస్త్రమునందు ఆశ్చర్యమైన సంగతులను చూచున్నట్లు నా కన్నులు తెరువుము అంటున్నాడు. What a beautiful prayer. ఎంత అద్భుతమైన ప్రార్థన ఇది. Open my eyes to see the wonderful truths in your instruction. This is another translation. In New Living Translation, it says like this. న్యూ లివింగ్ ట్రాన్స్లేషన్ అనువాదం ప్రకారంగా ఈ యొక్క అనువాదం ఈ రీతిగా ఉంటుంది. నీ యొక్క సూచనల్లో అద్భుతమైన సంగతులను నేను చూచున్నట్లు, అద్భుతమైన సత్యములను చూచినట్లు అంటున్నాడు. Open my eyes that I may see wondrous things from your law. నీ యొక్క ధర్మశాస్త్రమందు ఆశ్చర్యమైన సంగతులను చూచినట్లు నా కన్నులు తెరువు ప్రభువా. And this should become a reality, a living reality, a living experience in your life and in my life. నీ జీవితంలోను నా జీవితంలోను ఈ యొక్క ఇది సజీవమైన వాస్తవంగా, సజీవమైన అనుభవంగా ఉండాలి ప్రియులారా. And that is why Paul the Apostle is writing to the Colossian church. అందుకని అపోస్తలుడైన పౌలు కొలసీలైన సంఘానికి రాస్తుంటున్నాడు. If you please turn your Bibles to the book of Colossians and chapter 3. చూడండి మన యొక్క బైబిల్ని కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం చూద్దాం. And brother Prem will read to us the first two verses. Colossians chapter 3 verses 1 and 2. కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 1-2 వచనాలు మనం చదువుదాం. మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే పైనున్న వాటినే వెదుకుడి, అక్కడ క్రీస్తు దేవుని కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండి ఉన్నాడు. పైనున్న వాటి మీదనే గాని భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనస్సు పెట్టుకొనకుడి. Seek those things which are above. పైనున్న Seek those వాటినే Yes, please, yes. పైనున్న వాటి మీదనే మీ యొక్క మనసు ఉంచుకొనుడి. Seek those things which are related to eternity in your young life. నీ యొక్క యవన జీవితంలో నిత్యత్వానికి చెందిన వాటినే వెతకండి. Set your mind on things above, not on the things on the earth. భూ సంబంధమైన వాటి మీద కాక పైనున్న వాటిపైన మీ యొక్క మనసు పెట్టుకొనుడి. How important it is to follow in our young life these very important instructions. ఈ యొక్క అద్భుతమైన ప్రాముఖ్యమైన సూచనల్ని మన యవన ప్రాయంలో మనం అనుసరించడం అనేది ఎంత ప్రాముఖ్యమైన విషయం. And may this be your resolution and my resolution for the coming days. Turn away my eyes from beholding worthless things, from beholding vanity. కాబట్టి నీ నా జీవితాల్లో రానున్న కాలం అంతటి కొరకు ఇది అద్భుతమైన తీర్మానంగా ఉండాలి. ఏమంటే వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా ప్రభువా నా కన్నులు త్రిప్పివేయము. I will share one more resolution. There are so many, but I don't want to keep you too long. I will share with you one more resolution that the psalmist made in Psalms 119, and I will close. అనేకమైన తీర్మానాలు ఉంటున్నవి. అయితే నేను ఇంకా దీర్ఘంగా దీన్ని పొడిగించిన కానీ మరొక తీర్మానాన్ని, కీర్తనకారుడు చేసిన మరొక తీర్మానాన్ని చూసుకుని మనం ముగించుకుంటాం. Psalms 119 and verse 133. 119వ కీర్తన 133వ వచనం. Yes, brother. నీ వాక్యమును బట్టి నా అడుగులు స్థిరపరచుము, ఏ పాపమును నన్ను ఏలనీయకము. Please, young people, underline that second part. It says there, and let no iniquity have dominion over me. ప్రియులారా, యవనస్తులారా, దయించి ఆ రెండో భాగాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి, అండర్లైన్ చేసుకోనండి. ఏ పాపమును నన్ను ఏలనీయకము. In today's modern language, the psalmist is saying, I will
triumph over sin. ఆధునిక పరిభాషలో చెప్పాలంటే కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు, పాపము పైన నేను విజయం సాధిస్తాను అంటున్నాడు. What a beautiful resolution. ఎంత అద్భుతమైన తీర్మానం. Keep my steps steady by your word. Don't let any sin rule over me. నీ వాక్యమును బట్టి నా అడుగులు స్థిరపరచము, ఏ పాపమును నన్ను ఏలనీయకము. The modern word for sin today is called addiction. ఈ యొక్క ఆధునిక కాలంలో పాపానికి మరొక నిర్వచనం ఏమంటే దురలవాట్లని చెప్పచ్చు. And that is what the psalmist is saying. I don't want to be addicted over any sin. కీర్తనకారుడు అదే మాట అంటున్నాడు, ఏ పాపమునకు కూడా నేను దాసత్వం నేను లోనవను అంటున్నాడు. Lover of money, lover of gossip, lover of lying. ధనాపేక్ష లేకపోతే ఈ యొక్క అబద్ధాలు ఆడటం అనేది ఎంతగానో ప్రేమించటం, గుసగుసలాడటము. Power of backbiting, power of slandering, etc. కొండెములు చేపట్ట, ఇటువంటివన్నీ ఇంకా మిగిలినవి. I don't want that power of it. I want that power of addiction to be broken and have victory over every sin and temptation. ప్రభా, ఇటువంటి బలహీనతలన్నీ కూడా నా జీవితంలో వెరగొట్టబడి పాపము పైన నేను విజయాన్ని నేను కోరుకుంటున్నాను. And I want to have victory over any kind of habit. ప్రభా, ప్రతి విధమైన దురలవాటు పైన నేను విజయాన్ని కోరుకుంటున్నాను. You know the word habit? అలవాటు అన్న మాటకి అర్థం తెలుసు కదా. What is the meaning of habit? We all have some good habits, some bad habits. మనందరం కూడా కొన్ని మంచి అలవాట్లు కలిగి ఉంటాం, కొన్ని దురలవాట్లు కలిగి ఉంటాం. And what is the real meaning of habit? Regular tendency of practicing. ఈ యొక్క అలవాటు అన్నదానికి అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే తరచుగా, క్రమముగా, లేకపోతే ఎప్పుడు కూడా ఒక పని చేసే అభ్యాసము, అలవాటు, దాన్ని అలవాటు అంటాం. It is very difficult to give up, very hard to give up habit. ఒక అలవాటుని విడిచిపెట్టడం అనేది ఎంతో కష్టం ప్రియులారా. And today, do you know something? We have so many habits in our life that we are not able to give up. ఇదైనా వాస్తవం ఏమంటే మన జీవితంలో మనం విడిచిపెట్టలేనటువంటి అనేకమైన అలవాట్లు మనం కలిగి ఉంటున్నాం. One young man came to me after the meeting and he told me, Uncle, you know, I've got a very bad habit I'm not able to give up. When I get up in the morning, I must have a cigarette. ఒక యవనస్తుడు కూడికి అయిపోయిన తర్వాత నా దగ్గరకు వచ్చి, అంకుల్, నేను ఒక భయంకరమైన దులవాటుకు లోనై ఉంటున్నాను, దాన్ని నేను విడిచిపెట్టలేకపోతున్నాను. ఏమంటే ఉదయాన్నే నిద్ర లేవగానే నాకు ధూమపానం అలవాటు ఉంది, ఒక సిగరెట్ నేను కాల్చకుండా ఉండలేకపోతున్నాను అన్నాడు. And the same young man said, and in the night before I go to sleep, I must have a cigarette. అదే యవనస్తుడు అన్నాడు, ఉదయం పూటే కాదండి, మరలా రాత్రి పడకపైకి వెళ్ళక మునుపు కూడా నేను ఒక సిగరెట్ కాల్చకపోతే నిద్ర పట్టదు అన్నాడు. Uncle, this is the habit I have learned when I started going to school. అంకుల్, ఈ అలవాటు నేను ఎప్పుడు నేర్చుకున్నానో తెలుసా? నేను స్కూల్కి పోతున్నప్పుడు ఈ అలవాటు నేర్చుకున్నాను అంకుల్ అన్నాడు. Another young man came to me and said, Uncle, I am under the bondage of this sin. I'm not able to give up. మరొక యవనస్తుడు వచ్చి, అంకుల్, నేను ఈ పాపానికి లోనైపోయి ఉంటున్నాను, నేను ఈ పాపాన్ని విడిచిపెట్టలేకపోతున్నాను అంకుల్ అని పంచుకున్నాడు. It has become a habit in my life that every night I must take one peg of whiskey. ఆయన అన్నాడు, అంకుల్, ఇది నాకు అలవాటు అయిపోయింది, ప్రతి దినం కూడా నేను నిద్రకి ఉపక్రమించక మునుపు నేను కొంచెం విస్కీ నేను తాగే అలవాటు నేను కలిగి ఉంటున్నాను పంచుకున్నాడు. These are believers. వీరందరూ కూడా అన్యులు కాదు, విశ్వాసులే. So we must be very careful with these habits that we have been practicing while we were small. కాబట్టి
బాల్య దినాల్లోనే ఉంటుండగా మనం అభ్యసిస్తున్న ఈ అలవాట్ల విషయంలో మనం ఎంతో జాగ్రత్త వహించవలసిన వారుగా ఉంటున్నాం. Today, many are under the bondage of many habits in our life. ఇదేనా అనేక మంది మన జీవితాల్లో అనేకమైన బంధకాలకి దాసత్వాలకి బానిసలుగా ఉంటున్నారు. In many of our lives, I want to remind you that we are under the bondage of many kinds of sin. Sin is ruling over me. Sin is having dominion over me. మరొకసారి జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను, మనలో మన జీవితాల్లో అనేకమైన బద్ధకాలు ఉంటున్నాయి. అనేక విషయాల్లో పాపము మన పైన ఏలుబడి చేస్తూ ఉంది. And that is why Paul the Apostle writes in Romans chapter 6 and verse 14, let not sin have dominion or rule over you. అందుకని అపోస్తలుడైన పౌలు రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో అనేమంటున్నాడంటే, కనుక పాపము మీ మీద ప్రభుత్వము చేయనివ్వద్దు అంటున్నాడు. My dear young people, God does not compromise with sin. నా ప్రియ యవనస్తులారా, మీకు విషయం తెలుపుతుంటున్నాను, పాపము విషయంలో దేవుడు రాజీ పడడు. God hates sin. దేవుడు పాపమును ద్వేషిస్తాడు. The society in which we are living in today does not condemn sin, what God calls sin. మనం జీవిస్తున్న ప్రస్తుత సమాజంలో దేవుడు పాపముగా పరిగణించేదాన్ని ఈ సమాజము పాపముగా పరిగణించదు. You will be surprised that the world today gives wants to replace sin with many other references. ఈ దినాల్లో పాపాన్ని అనేకమైన నిర్వచనాలతో ఈ యొక్క సమాజము దాన్ని మారుస్తూ ఉంది. And today in the world you will see that they will use different kinds of references to with terms like moral failure. నైతిక తప్పిదము అనేటువంటి మాటలతో పాపానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఈ పదాలని సమాజం ఆపాదిస్తోంది. If a man commits adultery, the world says, don't worry, he will be all right. It's a moral failure. ఒక వ్యక్తి వ్యభిచరించినట్లయితే ఈ సమాజం అంటుంది, ఏం చింతించవద్దు, ఆ వ్యక్తి మరలా సరవుతాడు, అది కేవలం ఒక నైతిక తప్పిదము మాత్రమే అంటుంది. Then they use some other words like, it is a momentary lapse in his life. He'll be all right. మరికొన్ని పర్యాయ పదాలు ఏమంటే, తన యొక్క జీవితంలో ఒక క్షణికమైన తప్పిదం మాత్రమే అంటుంది. Another term they use is, he has fallen short of his potential. He will be all right. మరి యొక్క నిర్వచనం ఏమో, మరి యొక్క పర్యాయ పదం ఏమో, తన యొక్క సామర్థ్యం విషయంలో తన యొక్క శక్తి మరి తప్పిపోయాడు, మరలా సరి అవుతాడు అని నిర్వచిస్తుంది. My dear young people, the world can replace sin with so many other kinds of references, but I want to remind you what the word of God talks about sin. చూడండి నా ప్రియ యవనస్తులారా, ఈ లోకం అయితే పాపాన్ని అనేకమైన పర్యాయ పదాలతో నైతిక తప్పిదంగా, క్షణికమైన బలహీనతగా, తన యొక్క బలహీనతగా నిర్వచించవచ్చు, కానీ దేవుడు పాపాన్ని వేరే విధంగా నిర్వచిస్తుంటున్నాడు. John chapter 8 and verse 34 says, he that committed sin is a slave to sin. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయము 34వ వచనం మనం ఏం చూస్తాం? పాపము చే ప్రతి వాడును పాపమునకు దాసుడు అని మనం చూస్తాం. That is what the word of God reminds us. దేవుని యొక్క వాక్యము పాపాన్ని ఈ రీతిగా జ్ఞాపకం చేస్తుంది. Please don't forget, he that committeth sin is a slave to sin, servant to sin. దయించి జ్ఞాపకం చేసుకోనండి, పాపము చే ప్రతివాడు పాపమునకు దాసుడు, బానిస. Even though you are a believer, if sin is ruling over you, if sin is controlling you, if sin has dominion over you, you need to be freed. ఒకవేళ నువ్వు విశ్వాసి అయినప్పటికీ కూడా
పాపము నీ పైన ప్రభుత్వం చేస్తున్నట్లయితే, పాపము నీ పైన ఏలుబడి చేస్తున్నట్లయితే, పాపం నీ పైన అధికారం కలిగి ఉన్నట్లయితే నువ్వు పాపాన్ని జయించవలసి ఉంది. And that is why Jesus Christ went all the way to Calvary. అందు నిమిత్తమే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆ పాపాన్ని జయించడానికి కలువరి శిలువ వరకు వెళ్ళిన వాడుగా ఉంటున్నాడు. And that is why, because he loved you, he went all the way to the cross of Calvary. There he defeated sin on the cross. నిన్ను ప్రేమించిన కారణాన, నన్ను ప్రేమించిన కారణాన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కలువరి శిలువ వరకు వెళ్ళి కలువరి శిలువలో పాపాన్ని ఓడించిన వాడుగా ఉంటున్నాడు. My dear brother, my dear sister, the Lord Jesus Christ loves you today in your sinful condition. నా ప్రియ సహోదరా, సహోదరి, ఇదే నాన్న నీవుంటున్న పాపపు స్థితిలోనే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నిన్ను ప్రేమిస్తూ ఉంటున్నాడు. And you and I, we need to pray like how the psalmist prayed. మరి నీవు నేనైతే కీర్తనకారుడు ఏ రీతిగా ప్రార్థన చేసిన వాడుకుంటున్నాడో ఆ రీతిగా మనం ప్రార్థన చేయవలసిన వారు ఉంటున్నాం. If you are under the bondage of any kind of sin in your life, even though you are a believer, నీ విశ్వాసమైనప్పటికీ కూడా నీ జీవితంలో ఏదైనా పాపపు దాసత్వంలో నువ్వు ఉంటున్నట్లయితే you have to pray like how the psalmist prayed in Psalms 119 and verse 45. 119వ కీర్తన 45వ వచనంలో కీర్తనకారుడు ప్రార్థన చేసిన రీతిలో నీవు నేను ప్రార్థన చేయాలి. నేను నీ ఉపదేశములను వెదకువాడను, నిర్బంధము లేక నడుచుకొందును. See what he said in verse 45. And I will walk in liberty, I will walk as a free man. 45వ వచనంలో ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, నేను స్వాతంత్రం కలిగిన ఒక వ్యక్తిగా నిర్బంధము లేక నడుచుకొందును అంటున్నాడు. Lord, I want to be free. I want to be liberated from any kind of power of addiction of sin in my life. ప్రభువా, నా జీవితంలో పాపపు లోనైన పరిస్థితి నుండి, బలహీనత నుండి, ప్రతి విధమైన బలహీనత నుండి నేను స్వేచ్ఛను పొందగోరుతున్నాను. I don't want to be a slave to sin. ప్రభువా, నేను పాపంలో ఒక దాసునిగా ఉండగోరవట్లేదు ప్రభువా. But I will walk as a free man, victory over every sin and temptation. అయితే ప్రతి శోధన పైన, ప్రతి పాపం పైన జయము కలిగి ఒక స్వేచ్ఛ కలిగిన, స్వాతంత్రం కలిగిన వ్యక్తిగా నేను నడవగోరుతుంటున్నాను. And that is what we read in Romans chapter 8 verse 37. Romans 8:37. Yet in all things we are more than conquerors through him who loved us. అందుకనే రోమిలికి రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 37వ వచనంలో మనం చదువుతాం, ఆయనను మనలను ప్రేమించిన వాని ద్వారా మనము వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయము పొందుచున్నాము. From the slavery of sin to be a conqueror. పాపపు దాసత్వం నుండి ఒక విజయశాలిగా మారటం. God can do that in your life right now, this evening. ఈ క్షణం, ఈ సమయం అంది, ఈ సాయంత్రం సమయాన్ని నీ జీవితంలో ప్రభు ఆ కార్యం చేయగలడు. If only you will repent, confess, ask forgiveness, God can do a new work in your life. నీవు ఒప్పుకొని, నువ్వు పశ్చాత్తాపడి ఒప్పుకొని క్షమించమని ప్రభుని అడిగినట్లయితే ప్రభు నీ జీవితంలో ఒక నూతన కార్యాన్ని చేయగలడు. And I would lovingly invite you to do that this evening. Will you do that? Will you please repent for your sin, ask God forgiveness, and claim his blood to wash you. ఈ సాయంత్ర సమయాన ఆ రీతిగా చేయమని ఈ సాయంత్ర సమయాన నేను బతిమాలుతుంటున్నాను. పని చేయగలవా? నీ పాపం విషయంలో పశ్చాత్తాపడి క్షమించమని ప్రభుని అడిగి ఆయన యొక్క పరిశుద్ధమైన అమూల్యమైన రక్తుల కడగమని అడగగలవా? Then you will be a free man, free woman to walk away in liberty this evening. అప్పుడు నిర్బంధము లేక స్వేచ్ఛగా, స్వాతంత్రంగా నడగలిగిన స్త్రీ పురుషునిగా నీవు ఈ సాయంత్ర సమయంలో నీవు ఉండగలవు. The resolutions that the psalmist made in Psalms 119 may become a living reality, a living experience in your life and in my life. 119వ కీర్తనలో కీర్తనకారుడు చేసిన తీర్మానాలు నా జీవితంలో అవి సజీవమైన అనుభవాలుగా, సజీవమైన అనుభవాలుగా నా జీవితంలో నిలిచి ఉండును గాక.
prayerfully ask the Lord to bring these beautiful resolutions in your life and in my life. ప్రార్థనా పూర్వకంగా ఈ యొక్క అద్భుతమైన తీర్మానాల్ని నీ నా జీవితంలో ఇవ్వమని ప్రభుని ప్రార్థనలో కోరుకుందాం. Number one, Lord, I will be a teachable person. మొదటి తీర్మానము, ప్రభువా నేను నేర్చుకునే వ్యక్తిగా, బోధింపదగిన వ్యక్తిగా నేను ఉంటానయ్యా. Number two, Lord, I will turn away my eyes from worthless things, from beholding vanity. రెండవదిగా, ప్రభువా పనికి మాలిన వాటిని చూడకుండా, వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నా కన్నులను త్రిప్పి వేసుకునే వ్యక్తిగా నేను ఉంటానయ్యా. Thirdly, Lord, I will triumph over every sin. మూడవదిగా, ప్రభువా ప్రతి పాపము పైన నేను విజయాన్ని పొందుతానయ్యా. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. I humbly request you, please everyone, kneel down, where even though you are in the comfort of your home, please kneel down, be in prayer, take these few minutes to search your own life with the help of the Holy Spirit. మీ ఇంటిలో సౌఖ్యంగా మీరు కూర్చుని ఉంటున్నప్పటికీ కూడా ఈ సమయంలో ప్రార్థనలో దయించి మోకరించమని మిమ్మల్ని మనవి చేస్తుంటున్నాను. ఈ సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయాన్ని వేడుకుందాం. Be willing to humble yourself before the Lord. ప్రభు ఎదుట నువ్వు తగ్గించుకోవడానికి ఇష్టపడు. And keep on asking the Holy Spirit to search your own life in the light of the word given to us. మనకు అనుగ్రహించబడని ఇవ్వబడి ఉంటున్న వాక్యపు వెలుగులో మన జీవితాన్ని పరిశోధించమని, పరీక్షించమని పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయం కోరుకుందాం. Lord, in the light of the word given to me this evening, I honestly come to your presence, and wherever I failed you, I repent, I confess, I ask your forgiveness. ప్రభువా ఈ సాయంత్ర సమయాన నాకు అనుగ్రహించబడిన ఈ వాక్యపు వెలుగులో దీనుడిగా నీ పాసనలోకి వస్తుంటున్నాను. ఎక్కడెక్కడైతే మిమ్మల్ని నొప్పించుంటున్నానో ఆ యొక్క పతనాలన్నిటి విషయంలో ప్రభువా నేను పశ్చాత్తాపడుతున్నాను, ఒప్పుకుంటున్నాను, నన్ను కడగమని ప్రార్థించేద్దాం. The resolutions that the psalmist made in Psalms 119, Lord, I want these resolutions in my own life. 119వ కీర్తనలో కీర్తనకారుడు చేసిన ఈ తీర్మానాలు, ప్రభువా ఈ తీర్మానాలు నా స్వంత జీవితంలో నేను కలిగి ఉండగోరుతుంటున్నానయ్యా. Lord, have mercy on me. ప్రభువా నాపై కనికరం ఉంచండి. Do a new work in my life. ప్రభువా నా జీవితంలో ఒక నూతన కార్యాన్ని చేయండి. As a young person, I come to you this evening. యవన వ్యక్తిగా ప్రభువా ఈ సాయంత్ర సమయాన మీ యొక్క సన్నిధిలోనికి వస్తుంటున్నాను. What I have heard, Lord, please give me abundant grace to obey thy word. ప్రభువా నేనేమైతే వినుంటున్నానో మీ యొక్క ఆ వాక్యానికి లోబడటానికి మీ యొక్క సమృద్ధైన కృప నాకు దయచేయండి ప్రభువా. And please help me in the coming days, Lord, that my life will bring satisfaction to your heart. ప్రభువా రానున్న దినాల్లో, రానున్న జీవిత కాలంలో ప్రభువా నా యొక్క జీవితం మీ యొక్క హృదయానికి సంతృప్తిని కలిగించేదిగా చేయండి ప్రభువా. Tell your desires to the Lord. ఈ రీతిగా నీ యొక్క కోరికలన్నీ ప్రభువుకి చెప్పు. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Our loving heavenly and gracious Father, we thank thee for thy precious word. మా ప్రేమ కలిగిన, కృప కలిగిన ప్రభువా మీ యొక్క కృప కలిగిన వాక్యం నిమిత్తమై మీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. Thank thee for what the Holy Spirit has brought to our attention from Psalms 119. 119వ కీర్తనలో నుండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మా గమనికలోనికి తీసుకొచ్చే తలంపుల బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. We thank thee for thy precious young people in Shalem Prayer House, Vizag. విశాఖపట్నం షాలేం ప్రార్థనా మందిరంలో ఉంటున్న మీ యొక్క అమూల్యమైన యవనస్తుల నిమిత్తమై మీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాను. You know every one of them. ప్రభువా వారిలో ప్రతి ఒక్కరిని మీరు ఎరుగుదురు. Lord, I pray that whatever the Holy Spirit has brought to our attention, give us abundant grace
that we may apply thy word to our lives. పరిశుద్ధ దేవుడు ఏ తలంపులైతే మా మధ్యకు తీసుకుని వచ్చుంటున్నాడో ఆ తలంపుల్ని ప్రభావ మా యొక్క జీవితాలకి అన్వయించుకున్నట్లు మీ సమృద్ధి అయిన కృపను కోరుకుంటున్నాం. You have heard the prayer and the decisions that these young people have made for you this evening. ప్రభావ ఈ సాయంత్ర సమయాన మీ కొరకే ఈ యొక్క యవన సహోదర సహోదరుల వారు తీసుకున్న తీర్మానాల్ని మీరు ఆలకించుంటున్నారు. Lord, please accept their decisions and their prayer. And Lord, in the coming days, Lord, we pray that you will do a new work in their life. వారి యొక్క ప్రార్థనలు వారి యొక్క తీర్మానాల్ని ప్రభావ మీరు అంగీకరించి రానున్న దినాల్లో వారి యొక్క జీవితాల్లో ఒక నూతన కార్యాన్ని చేయమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. In their weakness, manifest thy divine power and thy strength. వారి యొక్క బలహీనతలో మీ యొక్క దైవికమైన శక్తిని అధికారాన్ని ప్రభావ మీరు కనుపరచండి. And they may continue to love you and in the coming days to serve you. మిమ్మల్ని సేవించట్లో రానున్న దినాల్లో వారు నిరంతరము మిమ్మల్ని ప్రేమించుదురుగాక. Lord, continue to bless their career. Those who are studying. విద్యాభ్యాసం చేస్తున్న వారందరూ కూడా వారి యొక్క భవిష్యత్తులో వారి యొక్క విద్యాభ్యాసంలో మీరు సహాయపడండి. Those who are working and those who do not have work during this difficult time, we pray that you will open the door of employment. ప్రభావ ఎందరైతే వారు వారు ఉద్యోగాలు కలిగి ఉన్నారో వారి ఉద్యోగాలు కనికరించండి, కృప చూపించండి. ఈ యొక్క కరోనా సమయంలో ఎందరైతే తమ యొక్క ఉద్యోగాలను కోల్పోయారో వారి నిమిత్తమై ద్వారాలను తెరువు చేయండి. There are many young people who are praying for their marriage. ప్రభావ వారి యొక్క వివాహాల నిమిత్తమై ప్రార్థిస్తుంటున్న యవనస్తులు అనేక మంది ఉంటున్నారు. Many are praying for their life partners. అనేక మంది వారి యొక్క జీవిత పాలి భాగస్వాముల నిమిత్తమై వారు ప్రార్థన చేస్తుంటున్నారు. Lord, I pray that according to thy perfect will, thou will bring the right life partner of your choice for them. మీ యొక్క ప్రభావ మీ యొక్క సంపూర్ణమైన పరిపూర్ణ చిత్త ప్రకారంగా వారి యొక్క జీవిత పాలి భాగస్వాములను వారికి దయచేయమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాను. Those who are going through financial difficulties, that you will be supplying their need. ఆర్థిక ఇబ్బందులు గుండా పోతున్న వారి యొక్క అక్కర్లన్నీ కూడా మీరు తీర్చమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాను. Whatever may be their spiritual need, physical needs, emotional needs, family needs, Lord, pray that thou will supply. వారి యొక్క ఆత్మీయ అక్కర్లు, భౌతిక అక్కర్లు, కుటుంబ అక్కర్లు, వారి యొక్క మానసిక అక్కర్లు వాటన్నిటిని కూడా మీరు తీర్చమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాను. Lord, every need may be supplied according to thy riches in glory. ప్రభువా మీ యొక్క మహిమైశ్వర్యం చెప్పిన వారి యొక్క ప్రతి అవసరం అక్కర తీర్చబడును గాక. Help them in their walk with you day by day. దినం వెంబడి దినం మీతో నడిచే నడకలో తను వారికి సహాయపడుతురండి. We thank you for thy presence in our gathering. ప్రభువా మా యొక్క కూడికలో మీ యొక్క సన్నిధిని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. We give you the honor and glory, committing every one of them to your mighty hand. We offer this prayer with thanksgiving in the blessed name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. ప్రభువా మీ యొక్క బలమైన హస్తాలకి ప్రతి ఒక్కరిని అప్పగించుకుంటూ ఘనత మహిమ ప్రభువులు మీకు అర్పించుకుంటూ మా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి ప్రేమ కలిగిన నామములో ప్రార్థన సమర్పిస్తుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Benediction uncle. Now unto him that is able to keep us from falling and to present us faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior, our Lord Jesus Christ, be glory, dominion and power, both now and forevermore. Amen. Amen. Praise the Lord, everybody.